ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਬੰਦਨ ਪਦ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਬਿਘਨ ਕੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਰੋਂ ਤਹਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੁਣ ਮਾਨਸ ਸਰਸ ਜਿਹੀ ਮਰਾਲਨ ਜਾਏ ਕਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤਜ ਸਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਮੁਰ ਤਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਹੁ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਬਨ ਬੜਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਜੈਸੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਰਜਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹਜੂਰ ਜਹਰਾਂ ਜਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ऐसे दीन दयाल सतगुरु नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त
परम पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी दे पावन पवित्र दरबार अंदर निता प्रति जुड़ के नतमस्तक हो के पहले पातशाह धन गुरु नानक देव साहिब जी की जन्म साखी बहुत ही अदब सत्कार शरदा भावना सहित आप जी सरवण कर रहे हो। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने सिक्खी की परख की है और उस सिक्खी की परख विच केवल भाई साहब भाई लहणा जी खरे उतरे हैं। अखीरली परख से मुर्दा खाण का हुक्म किया। सब सिख सतगुरां कोलों विदा हो के पिछे हट आए। कल्ले भाई लहणा जी सतगुरां दे पास रह गए। महाराज जी ने आख्या पुरखा तै नहीं जांदा। आख्या महाराज मेरा तुहाडे बिना कौन है, मैं तुहाडा दर छड्ड के कित्थे जावां। महाराज मैनू तां केवल आप जी दा ओट आसरा है। पातशाह ने बचन किया जे सिख है तो फिर बचन माने मुर्दा खाना पवेगा। भाई लहणा जी ने आख्या महाराज सत बचन मुर्दे दे चारे पासे फिरदे ने। गुरु पातशाह पुछदे भी खांदा क्यों नहीं। कहण लगे महाराज आप जी की आग्या चाहिदी है भी किस पास्यों शुरू करां। पातशाह ने आख्या चादरा चुक के पैरों तो सिर तक सारा ही खा जाओ। भाई लहणा जी ने सत बचन कह के चादरा चुकया तो उत्थे मुर्दा नहीं है, उत्थे कड़ा प्रसाद की देग है। गुरु बाबा जी ने वेख्या कि साडी सिक्खी की परख विच खरे उतरे ने। इन्हां ने सिक्खी का बीज रखिया है। घुट के गल वकड़ी च लै के बचन आख्या अज तो बाद साडे अंगां नाल लग के तुसीं गुरु अंगद हो गए हो। तुहाडे विच और साडे विच किसी प्रकार का कोई भेद कोई फर्क नहीं रहा। गुरु पातशाह दे हुक्म दे विच भाई लहणा जी समा गए हन। ਇਹ कौतक करन तो उपरंत सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी भाई लहणा जी दे समेत वापस नगर वल आए ने। धर्मशाला विच आण के सतगुरु सच्चे पातशाह बैठे हैं। भाई लहणा जी नाल जो गुरु अंगद रूप हो गए हैं उन्हां नाल विचार चर्चा चल रही है। ब्रह्म चर्चा विचार चर्चा ब्रह्म चर्चा भाई लहणा जी दे नाल चल रही है। पर इहदा संदेश उपदेश साडे सारियां वास्ते हो रहा है। भाई लहणा जी नूं तां इस उपदेश की लोड़ नहीं, वो तो गुरु पातशाह के स्वरूप विच एकमिक हो गए हैं। भाई लहणा जी नूं संबोधन हो के भावें उचारण कर रहे ने गुरु नानक साहब, पर यह उपदेश साडे सारियां वास्ते है। आओ मन बिरतियां एकाग्र करके गुरु बाबा जी दे अमृतमई बोल सरवण करिए। गुरु चरनां विच अपणियां हाजरियां लवाउंदियां रसना नूं पवित्र करदिआं आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा श्री गुर गुण मानस सरस जिही मरालन जाए। मान सरोवर ते वसदे हंस। वो तस्बीह दे के महाकवि कविराज भाई संतोख सिंह जी मंगल कर रहे ने। गुरु जस मंगल करन दा उपदेश दे रहे ने। कहते गुरु नानक साहब जी की जिहड़ी कीर्ति है, सतगुरां दा जिहड़े गुणां नूं गायन करन दा भाव है, वो इंज समझ लो कि जिवें मान सरोवर है। गुरु साहब जी की कीर्ति मान सरोवर है और जिहड़ी मेरी रसना है ये हंस है। हंस मान सरोवर नहीं ना छड्ड के जांदा। कहते इस तरह समझ लो भी गुरु साहब गुरु नानक साहब की जिहड़ी कीर्ति है, सतगुरां दा जो जस है महिमा है, ये मान सरोवर है और मेरी जिहड़ी जुबान है रसना है ये हंस दे समान है। करत प्रीत ने तज सके नमस्कार मुरताए। कहते कीर्ति जिवें मान सरोवर नूं हंस नहीं छड्ड सकदा, क्योंकि हंस मान सरोवर नाल प्रीत करदा।
ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੌਰ ਬਿਤਾਈ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਰੁਚਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਤਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਓ ਤ੍ਰਿਹਣ ਕੁਲ ਕੇਤਾ। ਤ੍ਰਿਹਣ ਕੁਲ ਕੇਤ, ਤ੍ਰਿਹਣ ਕੁਲ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਨੰਦਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਲੈਣੇ ਸੇਵ ਅਧਿਕ ਤੈ ਕੀਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਘਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚਰਪਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਜੋ ਤਤ ਚੋ ਜੋ ਚੀਨੀ। ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਤਵ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਐਸੀ ਕਾਲ ਜੋ ਕਾਲੀ ਤੋਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਣਾ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਕੋਨੈ ਵਸਤ ਅਦੇ ਜੋ ਮੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕਾਲਣਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਐਸੀ ਅਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਸੁਨ ਕੈ ਸੁਠ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ, ਸੁੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਬੈਠਿਓ ਸਨਮੁਖ ਸੀਖ ਸੁਖਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਵੈ ਕਰ ਜੋਰ ਨਿਵਾਇਓ ਸੀਸਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਜਗਦੀਸਾ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਲਖਨੋ ਅਬਿਲਾਖਾ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਗਿਆਸੂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ। ਵੈ ਕੈ ਦੀਨ ਬਚਨ ਅਸ ਪਾਖਾ। ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੋ ਕਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਮੈਂ ਫਸਿਓ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਾਗ ਦ્વੈਕ ਨਿਸ ਦਿਨ ਬੋ ਮੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਤੇ ਦ્વੈਸ਼ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਦ્વੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਗ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਗ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦ્વੈਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਗ ਤੇ ਦ્વੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤਿਸ਼ਤਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੈਂ ਹੋਈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਅਤਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਭੇਦ ਮੋਏ ਦਿਓ ਜਨਾਈ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿਓ। ਤੈਂ ਕੋ ਸਮਝ ਰਹੁ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੁਰ ਉਰ ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮੋ ਗੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਗੂੜਾ ਤਮ ਹਨੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਜਾਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਮਰੇ ਹੋਏ ਬਚਪਨ ਸਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਫਰਮਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਤਮ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਓ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸੁਨ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਪੋ ਸੁਨ ਮੈਤ ਭਾਗ ਏ ਭੇਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਹਿਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾ, ਸੁਣੋ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ। ਸੰਬੋਧਨ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਹਿਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਭਲਾਖੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਥੋੜੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਬਚਨ ਥੋੜੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਹਿਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣੋ। ਜੈਤੀ ਮਿਟੇ ਝੂਠ ਜਗ ਖੇਦਾ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਖੇਦ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਤਮ ਸਵਯੰ ਸੋ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਵੈੰਗ ਜੋਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ। ਰਾਗ ਦ્વੈਕ ਤੇ ਬਿਨ ਅਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਤੇ ਦ્વੈਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਵੈੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੈੰਗ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ। ਹਰਕ ਸ਼ੋਕ ਜਿਸ ਮਾਏ ਨ ਲੇਸ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰਖ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਰਸ ਉਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਨਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਸਾਰ। ਉੱਥੇ ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਇੱਕੋ ਸਾਰ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਆਨੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਐਸੀ ਉੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਤਾਰ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਐਸੀ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਤੀਨੋ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਗਰਤ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਜਾਗਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਵਪਨ, ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਲੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੁਪਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਸੁਖੋਪਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਖੋਪਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨਕੋ ਨੀਕੇ ਸਾਖੀ ਚੀਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਖੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਸਭ ਤੇ ਨਿਆਰੋ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਐਸੋ ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਲਪਤ ਸੰਗ ਉਪਾਦ ਸੋ ਭਇਓ ਸੋ ਅਸਬਿਦ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਾਧੀ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਪਾਧੀ ਭੇਦ ਕਰਕੇ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਪਾ ਪ੍ਰਸੂਨ ਸੋ ਫਟਕ ਕੋ ਅਰੁਣ ਹੋਤ ਤਿਉ ਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਾ ਦੇ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਟਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਟਕ ਦੀ ਮਣੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲੋਰ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪੰਚੀਕਰਨ ਪੰਚ ਤਤ ਜੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਨਿਰਖੋਭ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੰਨ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਲੇਪ ਪੁਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮੇਟਣਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੰਜ ਤੱਤ ਬਣਾਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ।
ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ? ਇੱਕ ਨੇ ਖਰਬੂਜਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਸੀ ਉਹ 4 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜਾ ਕੱਟਿਆ, ਅੱਧਾ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਾਕੀ 4 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਰਬੂਜਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, 4 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤੈ ਕਰਣ ਉਪਾਏ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੰਚੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਣ ਦੀਆਂ 4 ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਅਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਚਤੁਰ ਬ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਤਾਹਾਂ ਮਝਾਰਾ। ਉਸ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਵਿੱਚ 4 ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਤਾਤੇ ਹੋਏ ਸੋ 4 ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਉੱਥੋਂ 4 ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਹੰਕਾਰ ਤੈ ਨਾਮਾ। ਉਹ 4 ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਤਿਨ ਤੇ ਪਰਲਕ ਆਤਮ ਰਾਮਾ। ਅੰਤःਕਰਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀ ਗੰਮਯਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮ ਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਤਗੁਣ ਅੰਤੈ ਕਰਣ ਜੁਮਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਬਣਿਆ। ਚੇਤਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਤਹਾਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਤ ਸੋ ਦੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਲੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਬਿੰਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਲੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਕਤ ਨਸੇ ਜਿਨ ਮਲਿਨ ਵਿਸ਼ੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਜ ਰੂਪ ਭੂਲ ਨਰ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀਵ ਅਲਪਗ ਆਪ ਨਿਰਤਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਪਗ ਜੀਵ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੀਨ ਤਨੇ ਕੋ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਲਪਗ ਜੀਵ ਨੂੰ 3 ਤਨਾਂ ਦੀ, 3 ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। 3 ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਗ ਆਵੇਂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਜੋ ਵਹਿਰ ਸਰੀਰਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਨਮਯ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੈ ਮੈਂ ਅਹੰਕਾਰ ਪਾਵੇ ਪੀਰਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਹੰਗ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ, ਪੀੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਅਸੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੰਗਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਲਿੰਗ ਸ਼ਰੀਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋਈ। ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਸਥੂਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ। ਤੈ ਸਰੂਪ ਬਰਨੋ ਸੁਨ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। 10 ਇੰਦਰੇ ਹੈ ਕਰਮ ਜਿਗਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ 5 ਤੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਦਾ 5 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਪੰਜ ਭੂਤ ਤਨ ਮਾਤਰਾ ਜਾਨਾ। ਫਿਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਤਨ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ, 5 ਇਹ ਹੋ ਗਏ। 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ 15। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਬੁੱਧ 17 ਤਤ ਜੋ ਇਹੀ। 16ਵਾਂ ਹੈ ਮਨ ਤੇ 17ਵੀਂ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਇਹ 17 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਨਕੀ ਹੋਤ ਭਈ ਲਿੰਗ ਦੇਹੀ। ਇਹਨਾਂ 17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 17 ਤੱਤ ਜਿਹਨੇ 17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਫਲ ਕੋ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 17 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕੇ ਆਵੇਂ ਜਾਏ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕੋ ਕਰਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਨੋ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਤਨ ਤੈ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਿਆਨ ਤੱਤ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੂਖਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਥੂਲਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੋਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤ ਸੂਖਮ ਤੈ ਲਖੋ ਸਰੂਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੀ ਸਾਧਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰਤੀ ਜਿਤਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੈ ਤਰ ਪਰਿਓ ਅੰਧ ਭਵ ਕੂਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਬਨ ਤੇ ਨਿਆਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ 3 ਸਰੀਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਰ। ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਕਿਤਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਰਖ ਹੈ ਨਾ ਸੋਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਖਤਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀ ਖਤਮ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕੋਉ ਨਰਕ ਕੋਉ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਰ ਹੋਏ ਸਖਿਆਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਇਤੀ ਨਾ ਇਤੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਆ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤ ਨੇਤ, ਨਾ ਇਤੀ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਆ ਦਰਖਤ ਦਾ ਟਹਿਣਾ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ, ਆ ਪੱਤਾ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਆ ਵੇਖ ਆ ਵੇਖ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਫਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੇਤ ਨੇਤ ਜਿਸ ਵੇਦ ਬਤਾਵੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਸਰੀਰ, ਨਾ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਿਗਿਆਨਮय ਕੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਨੋਮय ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੈ ਚਿੰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਚਿੰਤਨ, ਇੱਕ ਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਜਾਨੰਦ ਮੈਂ ਜਾਏ ਸਮਾਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਉਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਬੋਰੋ ਬੂਜਨ ਕੀਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ। ਕਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ। ਇਹ ਪਰਬੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਚੋਪਈ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ ਗਿਆਨ ਘਨ ਪੂਰੇ। ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੋ ਗਿਆਨਾ ਘਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਮధుਰ ਮ੍ਰਿਦ ਰੂਰੇ। ਮਦਰ ਮਿੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਭਾਗ ਸੁਨੀਏ ਮਨ ਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਹਾਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣੋ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਵੀ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਬਿਦ ਨਿਜਾਨੰਦ ਕੋ ਪਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਿਰਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋਸ਼ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮਿਆਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਫਿਰ ਪੰਜ, ਵਿੱਚ ਮਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਆਤਮਾ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜ ਮਿਆਨ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ, ਪੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੇ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਤ ਨੇਤ, ਨਾ ਇਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹੁਣ 5 ਕੋਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਏਕ ਕੋਸਰੋ ਸਿੱਧ ਕਰਤ ਲਾਲ ਤਬ ਚਤਰ ਪਾਤਰੋ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ 4 ਕੋਸ਼ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਕੋਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੁਣੋ ਜੀ। ਤਿਨ ਤੇ ਹੰਤਾ ਬੁੱਧੀ ਉਠਾਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਚੁੱਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ ਅੰਨ ਮੈਂ ਵਹਿਰ ਸੁਦੇਹਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਅੰਨਮය ਕੋਸ਼। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਅੰਨ ਖਾਧਾ, ਉਸ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿੰਦ ਤੇ ਰਕਤ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਬਿੰਦ ਤੇ ਰਕਤ ਤੋਂ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ। ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਤੇ 3.5 ਮਣ ਦਿਉਰੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਨਮය ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਮੈਂ ਵਰਤਤ ਹੈ ਏਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਵਰਤਦਾ ਆ ਸਰੀਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਨਮය ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਨਮය ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਲ ਬਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਨਮය ਕੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਖੋ ਅਨਾਤਮ ਯਾ ਕੋ ਰੂਪਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੜ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੜ ਹੈ। ਨਿਰਾਵੈਵ ਆਤਮ ਅਨੂਪਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਵੈਵ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ ਪੈਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਾਣ ਮੈਂ ਤਿਸ ਤੇ ਅੰਤਰ। ਇਸ ਅੰਨਮය ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਮය ਕੋਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼। ਨਾਹੇ ਨਾ ਆਤਮ ਅਨ ਨਿਰੰਤਰ। ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜੜ ਨੇ। ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਮය ਕੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਬੋਰ ਮਨੋਮੈ ਕੋਸ਼ ਸੁਨੀਜੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੀਸਰਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੋਮය ਕੋਸ਼। ਮਨੋਮය ਕੋਸ਼, ਹਾਂਜੀ। ਸਤਮ ਹਿਰਦੇ ਲਖੀਜੈ। ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਮੇਰਾ ਮਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੋਮය ਕੋਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਜੜ ਹੈ। ਕੋਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਮਈ ਤੈ ਪਰੇ। ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚੌਥਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਮය ਕੋਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੀਨ ਕੋਸ਼ ਬਿਨ ਤਨ ਜੇ ਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੋਸ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼, ਮਨੋਮय ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਮय ਕੋਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੋਸ਼ ਹਨ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਇਸਕੇ ਮਾਈ। ਇਹ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ 3 ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ 3 ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼, ਮਨੋਮय ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਮय ਕੋਸ਼। ਵਿਚਰਤੇ ਆਤਮ ਰਪ ਤਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਖੋ ਨਾਇਤ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਕੇਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼, ਵਿਗਿਆਨਮय ਕੋਸ਼,
ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਮය ਕੋਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਨ ਤੇ ਨਿਆਰੋ ਨੀਕੇ ਹੀਰੋ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਚੌਹਨ ਤੇ ਜੋ ਪਰੇ ਪਛਾਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ ਆਨੰਦਮय ਖੈ ਜਾਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦਮय ਆਖਿਆ ਜਾਨੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼। ਤੈਂ ਕੋ ਵਰਤਤ ਸੁਖੋਪਤ ਮਾਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਖੋਪਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਅੱਜ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ ਸੀ, ਮਨੋਮय ਕੋਸ਼, ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨਮय ਕੋਸ਼। ਪਰ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼। ਸੁਖੋਪਤੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਪੇ ਆਪਨੋ ਲਖੋ ਸੁਨਾਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣਮय ਕੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨਮय ਕੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੋਮय ਕੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਨੰਦਮय ਕੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਇਨ ਤੇ ਪਰੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਤਮ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਊਂਘ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਾਵੈਵ ਆਤਮਾ ਅਨੂਪ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਪੈਰ, ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਵੈਵ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੂਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਲੂਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਆਤਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਉਹ ਨਿਰਾਵੈਵ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਬੇਸਮ 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 ਹੀ ਭਈ ਹੈ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਖਾ ਉਹ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਤੈਂ ਕੋ ਹੋਤ ਜਨਮ ਨੈ ਮਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਰੰਚਕ ਨੈ ਬਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਹਰਖ ਹੈ ਨਾ ਸੋਗ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾਕੈ, ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨੇ। ਉਹ ਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਗ ਨ ਦ્વੈਖ ਨ ਮੋਹ ਨ ਮਾਇਆ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਹੈ, ਨਾ ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਗ ਨਾ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਗ ਦ્વੈਸ਼, ਨਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਰੋਗ ਵਿਯੋਗ ਨ ਭੋਗ ਅਜਾਇਆ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਯੋਗ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਮਾਨਾ। ਸਤ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਐਸੋ ਰੂਪੇ ਆਪਨੋ ਜਾਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਐਸਾ ਰੂਪ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਗੁਰਮਖੋ ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਮਝ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੈਠੇ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਆਂ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਰਾਜ ਭੁਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ 'ਚ ਸੱਪ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਖੇਡ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤਾ ਤੁਕ ਤਾਏ ਵਿਕਾਰ ਨ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਲਪਤ ਸਭ ਉਪਾਦ ਸੋ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪ ਮਿਥ ਲਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਉ ਰਜੂ ਮੈਂ ਹੈ ਅਗਿਆਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ, ਕਲਪੇ ਸਰਪ ਹੋਏ ਭੈ ਮਾਨਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੱਪ ਪਿਆ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਂਝੇ ਡਰਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭੂਮ ਦਰਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਕਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਰਾੜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖਿੱਚੀ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾੜ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਏ ਜੇ ਗਿਆਨ ਜਤਾਰਥ ਤਾਈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦਰਾੜ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਸੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੂਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਪ ਲਏ। ਰੱਜੂ ਬਿਨਾ ਔਰ ਕਛ ਨਾਈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਦਰਾੜ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਉ ਅਗਿਆਨ ਹੇਤ ਜਗ ਕੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਗਿਆਨ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਕਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦਿਸ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰੱਸੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਟ ਪਏ ਚੇਤਨ ਇਕ ਹੀਰੋ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਕੈ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਲੋਕੀ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਦਾਸ ਅਵਿਦਿਆ ਸਗਰੀ ਰੋਕੀ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਅਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਕਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇਓ। ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਦਤ ਆਨੰਦ ਮਝਾਰ ਸਮਾਇਓ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਲੈਣੇ ਕੀ ਸਮਾਧ ਤੈ ਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਚ ਟਿਪਕੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਲਗੀ ਅਖੰਡ ਨਿਮਗਨ ਬਿਸਾਲਾ। ਅਖੰਡ ਨਿਮਗਨ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੋਟਕ ਚੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਰਮਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਏ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਗਰੂ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਨਸਾਇਓ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਸ਼ ਅਵਿਦਿਆ ਕੋ ਨ ਰਹਾਇਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਪੁਨ ਛੁਟੀ ਸਮਾਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ। ਪਿਖੇ ਅਗਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਦਾ। ਕਾਨਮੁਖ ਅਗਾਧ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਰਿਓ ਪਦ ਪੰਕਜ ਤਤਕਾਲਾ। ਤਾਤਕਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਲਗਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਾਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸਤੋਤਰ ਉਚਾਰਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ। ਨਮੋ ਪਾਦ ਕੰਜੰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗਾਤਾ। ਮਹਾ ਮੋਹ ਹੰਤਾ ਘਨਾਨੰਦ ਦਾਤਾ। ਨਮੋ ਲੋਕ ਲੋਕੇਸ਼ਵਰੰ ਲੋਕ ਕਰਤਾ। ਸਦਾ ਸਰਬ ਥਾਨੰ ਸਦਾ ਸਰਬ ਭਰਤਾ। ਇਹ ਉਪਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜੋ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। 7 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ। ਸੁਖ ਪੰਜਨ।
ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਬੀਤ ਤੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ ਤੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।